पवित्र रथयात्रा जितेबाला जगन्नाथ जाउछन्ती गुंडीचा घर को सेतेबाला गुंडीचा होउछन्ती तांकर माउसी माउसी मा मंदिर को जाउछन्ती बोली कहा जाए किंतु प्रकृत कथा होची गुंडीचा देवी तांकर माउसी नुह। आपण मते एठी प्रश्न पचारि पारिबे जे गुंडीचा देवी जदि माउसी नुह ताले किए गुंडीचा देवी गुंडीचा देवी को से माँ बोली की कहा जाए। नमस्कार नमस्कार मु मिलोनी न्यूज रूम को आपण मानको स्वागत। मु लिजा पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपण मानको अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। प्रभु जगन्नाथ होउछन्ती पूरा ओडिसार गर्व केवल ओडिसार नुहे समग्र भारत एवं विश्वर लक्ष लक्ष भक्तंकर आस्थार केंद्र बिंदु से प्रभुଙ୍କ सहित जड़ित रथयात्रा एवं अन्य अन्य पर्वपर्वाणी ओडिसार सांस्कृतिक ऐतिहास को विश्व दरबार रे परिचित करिछि। तेबे चलंतु आज से प्रसिद्ध उत्सव रथयात्रा विषय रे कथा हबा एवं किछिटा प्रश्नर उत्तर खोजिबा। आषाढ़ मास द्वितीय तिथि रे पालित होई थाए महाप्रभु जगन्नाथकर रथयात्रा। एही दिने तीन ठाकुर रथरे बसी श्रीमंदिर ठारू गुंडीचा मंदिर को यात्रा करिथांती किंतु सारा जगत कहे जगा जाउछि माउसी घर को। ताले प्रश्न एठी जगन्नाथ को माउसी माँ किए? जगन्नाथ को जदि माँ नहांती ताले माउसी आसिले केमिति? जगन्नाथ को माउसी को पोड़ पिठा काहेकि पसंद? तेबे आम सहित ए विषय अधिक आलोचना करिवे लिजा दास एवं मोर प्रथम प्रश्न आपनको यह रहइबो कि गुंडीचा किए? रथयात्रा रे जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर को काहेकि जानती? हाँ मिलुनी देखंतु रथयात्रा पवित्र रथयात्रा जोटा कि लक्ष लक्ष लोकंकर समावेश होई थाए आ जहां भितर समस्त भितर गोटे धारणा रही जे पवित्र रथयात्रा रे जितेबाला जगन्नाथ जाउछन्ती गुंडीचा घर को सेतेबाला गुंडीचा होउछन्ती तांकर माउसी माउसी मा मंदिर को जाउछन्ती बोली कहा जाए किंतु प्रकृत कथा होची गुंडीचा देवी तांकर माउसी नुह। आपण मते एठी प्रश्न पचारि पारिबे जे गुंडीचा देवी जदि माउसी नुह ताले किए गुंडीचा देवी को से माँ बोली की कहा जाए। ताले जगन्नाथ को परिवार कोठु आसिला? जगन्नाथंकर परिवार सेमती किछि नाही किंतु आमे जदि देखिबा जेमति कि आषाढ़ मास द्वितीय तिथि रे तमे जेमति कहिलो जे रथयात्रा पालित होई थाए एवं एही दिन जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ तिनी भाई भौणी को सहित जेतेबेले से यात्रा करिथांती गुंडीचा मंदिर को ता भितरे गोटे कथा आसे जे मु टिके पछकु नै जिबी जेतेबेले इंद्रद्युम्न को से हरि माने विष्णु जेतेबेले तांको कहितले जे इंद्रद्युम्न मु मोर जगन्नाथ अवतार कार्य मु समापन करि सारछि जेतेबेले विग्रह प्रतिष्ठा हेई सारछि आ वर्तमान मोर काम सरी जाइछि तेणु मु तम ऊपर अत्यंत खुशी तमे जे कोनसी बर मागिबो मागो। सेतेबेले राजा इंद्रद्युम्न सेटु कहितले भगवान को कहितले जे भगवान माने श्रीहरि विष्णु को कहितले जे जदि आपण मो ऊपर बहुत खुशी अछंती ताले मते बर देबा को चाहुचंती ताले मते गोटिए बर दियतो जो बरटी हेला मते अपुत्रिक करंतु मोर पुत्र संतान जेमति न रहू। एमति काहे कहितले? सब बापा मां को गोटे पुत्र दरकार एमति एइति पई कहितले गोटे एटा गोटे इतिहास है कि न रहू जे तांकर वंशज केबे भी दाबी न करंतु जे जगन्नाथ मंदिर तांको वंशज प्रतिष्ठा करथिले तांकर पूर्व पुरुष प्रतिष्ठा करथिले से सेति पई कहितले जे मते अपुत्रिक करंतु बोली किंतु ता संगर आ गोटे कथा हेतला जोटा कि आमे मूल कथा को आसीबा जेमति कि कहितले जगन्नाथंकर पचारथिले तमे पचारथिले जे जगन्नाथंकर माउसी किए माँ किए सेति केवल तमर नो मोर भी ए आशंका थिला आ बहुत लोकन को भीतर गोटे से धारणा थिला एक्चुअली जगन्नाथंकर ए जुगरे कଳି जुगरे तांकर माँ किए और तांकर माउसी किए किंतु जेतेबेले से इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ ए बर देबा पई कहिले जे ठीक अछि मु ए बर तुमको दउची तमे अपुत्रिक हबो सेतिके बेले माने श्रीहरि विष्णु इंद्रद्युम्न को देला परे से देखितले गोटे कणरे छिड़ा होइतले गुंडीचा राणी गुंडीचा देवी छिड़ा होइतले आ तांकर मन कथाटा को श्रीहरि विष्णु पढ़ी पारे कारण श्रीहरि विष्णु तो होचंती सर्वव्यापी से समस्तंकर मन कथा पढ़ी पारंती आ सी भी मते अनुभव करथिले जे श्री गुंडीचा को बहुत कष्ट हेछि कारण गोटे कथा देखो को नारी चाहेनी जे अपुत्रिक हबा पई चाहे किए चाहेनी से गोटे पुत्र संतान जन्म करिवो बोली किंतु सेतेबेले श्रीहरि तांको पाखकु गले आ से गुंडीचा राणी को कहिले जे माँ तमे व्यस्त हो नाही मु कहूची तमर पुत्र तेणु तमे देखिबो कଳି जुगरे आज ठारू आषाढ़ मास द्वितीय तिथि रे मु प्रत्येक थर मु तम पाखकु जिबे आ आज सिना मु तुमको कहिदेली जे अपुत्रिक हबार गोटे बर मु देउची किंतु सेतेबेले सारा जगत जानिबो जे मु तम पुओ मु तम माँ
ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ସାରା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚା କଣ ତାଙ୍କ ମା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ମା ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କୁହାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତମେ ଭାବ ଯେ 56 ପାଉଟି ଭୋଗକୁ ଛାଡିକି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ସେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା। ତାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଆସିକି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ବି ଅଟକନ୍ତି। କାହିଁକି ସେଠି ରୁହନ୍ତି? ହଁ, ସେ ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ସେ ମାନେ ସେଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଟକନ୍ତି ଆଉ ମାଉସୀ ମା ହାତରୁ ସେ ପୋଡ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ମାଉସୀ ମା ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ତାଙ୍କର ମା ହେଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ତାଙ୍କର ମା ହେଲେ, ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ମା ହେଲେ, ଠିକ ସେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ କଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ? ନା, ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦୁଇଟି ଲୋକ କଥା ଅଛି। ସେଇ ଲୋକ କଥା ଯଦି ତମେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଲୋକ କଥାଟି କଣ? ସେ ଲୋକ କଥାଟି ଏହା ହଉଛି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ଅଭିଷେକ ହେଇସାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି କୈକେୟୀଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କକ୍ଷକୁ ଯାଇକି ସେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମାନେ କିଛି କଥା କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ମାନେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କାଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ରାମ ଯଦି ରାଜା ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ରାଜ ସୁଖ ହୁଏତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିଶନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସିଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ସେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ କାମଟା କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ମା ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କରୁଛି, ତ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଠୁ କୈକେୟୀ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୈକେୟୀ ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବର ଯାହା ରାଜା ଦଶରଥ ଦେଇଥିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ତମକୁ ସେଟା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପ୍ରଥମ ବର ଏୟା ରହିବ ଯେ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ବନବାସ ଯିବି ଆଉ ଭରତ ରାଜା ହବ। ତ ଏକଥା ଶୁଣିକି କୈକେୟୀ ଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଲେନ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଖଳନାୟିକା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଟା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭରତ ଠାରୁ ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରେନି, ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ଛାଡିକି ମୁଁ କେମିତି ବନବାସ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି, ମୋ କଥା ମାନିବନି, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିବନି। ସେଇଠୁ କୈକେୟୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ କାମ କଲେ ମତେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ହବ, ମତେ ଭରତ ବି କେବେ ମା ଡାକିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭରତ ବି ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରିବି। ଆଉ ସତ ତାପରେ ତ ଯାହା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ହେଇକି ଫେରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଗଲେ ଏବଂ କଣ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରିଲେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଣ କୈକେୟୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ? ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବନବାସ ସରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ 14 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନବାସରୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ପରେ ବନବାସ ହେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଭେଟିବେ, କୌଶଲ୍ୟାକୁ କକ୍ଷକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଗଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସିଏ ପଚାରିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପୁତ୍ର ତମର ସବୁ କାମ
ସବୁ ଭଲରେ ହେଲା ତ? ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା ହଁ ମା ଭଲରେ ହେଲା, ଆଉ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ସେଠୁ କୈକେୟୀ କହିଲେ କେମିତି ଆଉ ଭଲରେ ରହିବି, ଯୋଉଠି ଭରତ ମତେ କେବେ ମା ବୋଲି ଡାକୁନି, କି ରାଜବାସୀ ସମସ୍ତେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଆଖିକି ମାନେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୈକେୟୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତମକୁ ଭରତ ତମକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିନି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। କହିଲେ ଯେ ଭରତ ମତେ ମା ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରିନି, କି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମତେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଅପମାନ ସହିଛି। ସେଇଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ତମେ ଏଥର ସିନା ଭରତ ତମକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିନି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ସୁଖ ପାଇବ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମୋର ମାଉସୀ ଭାବରେ ତମେ ବିବେଚିତ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ତମ ହାତରୁ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇକି ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ସାରା ଜଗତ ଜାଣିବ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ସେ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ସେ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସିଏ ଏଟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ ତମେ ମୋର ମାଉସୀ ହବ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମାନେ ମା ର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କଳିଯୁଗରେ ନା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୈକେୟୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଶୋଦା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ। ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଥା କହିପାରିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଉସୀ ଅଧାସିନୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଉସୀ ହଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଆଉ ଯଶୋଦା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହଉଥାଏ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେବକୀଙ୍କର ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ହେଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋପପୁରରେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋପପୁରରେ କୋଉ ଯଶୋଦା ହୁଅନ୍ତୁ ନନ୍ଦରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ତାକୁ ଡକାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି ନା ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋପପୁରରେ, ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦରାଜା ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭିଟେସନ ଅଛି ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ତ? ସେଇଠୁ ଯଶୋଦା କହିଲେ ନା ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ଆମ କହ୍ନେଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି କେମିତି, ଆମେ ଯିବୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋପ ଗୌଡୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ କହ୍ନେଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଯିବା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ଲହୁଣୀ, ଯାହାର ମାନେ କ୍ଷୀର ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେବକୀ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ବଚସା। ଯଶୋଦା କହିଥିଲେ କହ୍ନେଇ ମୋ ପୁଅ, ଇଏ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସୁଦେବ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ସେଇଠୁ ଦେବକୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ନାଁ ଧରିଲେ ଡାକିଲେ ମା ଡାକିଲେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତେଣୁ କିଏ ଆଗେ ଡାକିବ? ସେଠୁ ଦେବକୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଗେ ଡାକିବି, ଯଦି କହ୍ନେଇ ଶୁଣିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ କହ୍ନେଇ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ, ବହୁତ ଥର ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଧ୍ୱନି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଦେବତା ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ଯଜ୍ଞ ଏତେ ମାନେ ଚାଲିଛି, ଆହୁତି ଚାଲିଛି, ବୋଧହୁଏ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଦେବଙ୍କ ଡାକରାକୁ ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତୁ। ଯଶୋଦା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କହ୍ନେଇ ଡାକିଥିଲେ। ଯେମିତି କହ୍ନେଇ ଡାକିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ବେଳେ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସିନା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମତେ କଣ ମା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ? ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ହଉଛ ମୋର ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମା, ତେଣୁ ତମେ କଳି ଯୁଗରେ ବି ମାଉସୀ ଭାବରେ ମୁଁ ତମର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବି। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମିଳନି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଯିଏକି ସାରା ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଶାରାରେ ସବୁ କିଛି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଦେଖିବ ସେ ମାତୃ ସ୍ନେହକୁ, ମାତୃ ଜନ୍ମକୁ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଇଶାରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ଥିଲା
जे गुंडीचा राणी होउचंदी जगन्नाथंकर माउसी हिथिबे किंतु एक्चुअली गुंडीचा राणी जगन्नाथंकर माँ ए जन्म रे जदिओ जन्म कला मानु से माँ। आउ गोटे कथा आम ये देखी परिबा गोटे सिमिलारिटी अच्छी दीटा लोक कथारे जेपरि कि आपण देखुचंदी प्रथम स्टोरी रे कैकेयी विषय रे कैकेयी भी रामचंद्र को जन्म दे नथिले किंतु रामचंद्र प्रथमे कौशल्या पाखु न जाय कि कैकेयी पाखु जाइथिले। सेकंड स्टोरी रे पूरी देवकी तांको जन्म देथिले किंतु से यशोदा पाखु आगो जाइथिले। तो एठी गोटे सिमिलारिटी या अछि कि जो माँ रो जो ममता थाए माँ रो जो प्रेम थाए ता छुआ पई इट इज नॉट लिमिटेड सेटा लिमिटेड न थाए कि तमे ताको जन्म करिसो कि नहीं। तो ए दीटा को स्टोरी रे सेटा प्रूफ होची। एबे मोर नेक्स्ट क्वेश्चन आपन या रहइबो कि जो अर्धश्रेणी देवी को कथा आपन कहले तांको ना कोन। प्रथम मिलनी मु कहबी जेमति कि श्रीकृष्णकर बा जगन्नाथंकर प्रत्येक जन्म रे से माँ को बहुत गुरुत्व देइछथि। जेमति कि कैकेयी तांकर जन्म कला माँ न होइकी भी से माँ भाव रे तांको ग्रहण करिथांती एवं यशोदा मध्य जेतेबेले सी तांको जन्म न देइकी भी मध्य से तांकर पुओ भाव रे नामित होइछन्ती। तेनु गोपपुर सारा जगत जानिथिले जगत माने यशोदा होचनी तांकर माँ। एठी जो अर्धश्रेणी देवी गोटे स्टोरी अच्छी जेतेबेले पुरी रे गोटे महाप्रलय आसीथिला सेतेबेले जे श्रीमंदिर को रक्षा करिबा पई अर्धश्रेणी देवी जे कि समुद्रर अधा जल को से पी देथिले जोथि पई कि तांको ना होई अर्धश्रेणी देवी। आ सेठी गला बेले रास्ता रे पड़ी थाए तांको मंदिर आ जो मंदिर कि से सब बळ पई श्रीमंदिर को सुरक्षा दबा पई से रही थांती महाप्रभु को सुरक्षा दबा पई रही थांती। तेणु एठी हमें गोटे कथा कहि परिबा श्रीकृष्ण प्रमाण कर दैछन्ती जगन्नाथ प्रमाण कर दैछन्ती जे जन्म होइतिबा माँ केवल माँ नुह माँ रो परिभाषा होची अलगा जे माँ रो केबे तुलना करा जाय परिबानी। आमे सोसाइटी देखो आमे माँ आमे कहि परिबानी जे जन्म करछि से माँ आमे अनेक समय जदी साबत माँ कहि थाउ किंबा आउ किछि माँ कहि थाउ माँ माने होचन्ती माँ तार पाखरे संतान प्रति जो भल पाइबा ता संतान प्रति जो स्नेह प्रेम भल पाइबा थाए ताहार किछि तुलना नाही। तेणु ए क्षेत्र रे मध्य गोटे समाज को गोटे बड़ शिक्षा मिलिबो जे जगन्नाथ जेमती श्रीकृष्ण जेमती राम जेमती तांको माँ को सम्मान देइचंती तांको माँ कर कथा सुनिचंती एवं माँ को पाई से 56 पौड़ी भोग छाड़ी की जे 60 पौड़ी भोग छाड़ी की से आसीचंती। ठीक सेमते समस्ते निहाती भाबरे साधारण लोक सेमाने तांको माँ को भक्ति करिवे एवं माँ को प्रति तांकर भल पाइबा एवं माँ को प्रति तांकर कृतज्ञता रहिबो एटा निहाती भाबरे आमे समाज रे आशा करिबा। एवं जोथि पई कि आषाढ़ मास द्वितीय तिथि रे जेतेबेले जगन्नाथ जेतेबेले रथ यात्रा पालित होउची एवं सेतेबेले जानिचो सबु वर्गर लोक सबु माने स्तर रे समते उत्कंठार सहित रही थांती जेमति राक्षस कोंतु दानव मानव किंबा गंधर्व सबु यात्रा देखिबो ए रथ यात्रा को देखिबा पई तांकर गोटे इच्छा रही थाए जे रथ यात्रा कोन होउची। एवं पूर्व परि ठीक सेमति रथ जो प्रभु जेतेबेले से गुंडीचा आड़ को जाई थांती मांकर सानिध्य लाभ करि थांती तांकर पोड़ पिठा खाई थांती तापर से मते जाई थांती गुंडीचा पाखकु एवं गुंडीचा रे 9 दिन रही कि पुणी से फेरी थांती। तेबे से जगन्नाथ प्रभु को महिमा एतिक रे सीमित नुह आमे आगामी एपिसोड रे आउरी बहुत किछि जानिबा। हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। नमस्कार।